اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابا ہمارے گھر میں اولاد ہوگی؟ کوئی پوچھے بھائی یہ تو ننگا ہے، کہا آپ کو کیا پتا، ہماری معرفت کی آنکھ سے دیکھو یہ مجذوب ہے، ولی اللہ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ننگا سر کرنا گستاخی ہے تو پورا جسم ننگا کرنا بڑی گستاخی ہوگی۔ اور اگر تمہارے ہاں ننگے ولی بن جاتے ہیں تو ٹنڈ کروانے والا، ننگا کرنے والا کوئی 5% تو ولی بیچارہ، اس کو بھی مان لو۔ کیا کوئی بھی انگوٹھی پہننا غلط ہے؟ نہیں، چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، اور کوئی پتھر بھی اس میں اگر لگایا جائے خوبصورتی اور زینت کے لیے تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں، اس پر ایمان اور اعتقاد نہ ہو۔ ٹخنے سے نیچا کپڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے یہ حصہ آگ میں جلنے والا ہے۔ رفع دین نماز میں ضروری ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے کیوں پوچھیں؟ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ کس نے بتایا کہ نماز سے پہلے وضو کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو کیا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے ویسے نماز پڑھو۔ جس بھائی کو اللہ کے نبی کی سچی حدیث علم ہو جائے، بخاری میں 5 مسلم میں 6 روایات پڑھ لے جو سچی روایات اور جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، صحیح ترین روایات ہیں، وہ آنکھوں سے پڑھ لے، یقین ہو جائے، تحقیق پوری ہو جائے، اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو طریقے کو اس لیے چھوڑ دے کہ جی پتہ تو ہے رفع دین سنت ہے، حدیث میں ہے، لیکن چونکیں چینکیں چنانچے چونکہ میں قادری نقشبندی چشتی رضوی نوری سور وردی بغیر وردی ہوں، لہذا میرے شیخ نے نہیں کی تو میں نہیں کرتا، تو نماز تو دور کی بات ہے، اس کا تو ایمان ہی خراب ہو گیا کہ اس نے مقام رسالت پر اپنے پیر اور شیخ کو بٹھا دیا۔ جس کو یقین ہو جائے، حدیث کا علم ہو جائے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اگر وہ کسی اور انسان کی وجہ سے حدیث رسول کو ٹھوکر مارتا ہے تو پھر سوچ لے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کس منہ سے جائے گا۔ ایک آدمی غیر مسلم کے ساتھ بہت مدت سے کام کر رہا ہے اور اس نے تمام خرچہ حج کا غیر مسلم نے دیا ہے، کیا اس کا حج ہو گیا؟ حج پر جانے کے لیے حلال مال کا ہونا، طیب پاکیزہ مال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی رومیٹ، کوئی پارٹنر غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، اور وہ آپ اس سے ادھار پکڑ کر لے جاتے ہو اور حج کر کے واپس دے دیتے ہو، لین دین آپ کا چلتا رہتا ہے، تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں۔ ویسے اپنا پیسہ ہونا انسان کے پاس ضروری ہے، اس کا اپنا حلال پاکیزہ طیب رزق ہو، اس میں سے جا کر اللہ کا گھر کا حج کر کے آئے۔ کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے یا نہیں؟ فجر کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو اقامت ہو رہی تھی، تو کیا میں اس وقت مجھے سنت پڑھنی ہوگی یا جماعت میں شامل ہونا ہوگا؟ کیا فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، مستحب نہیں۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑے تو اس کی نماز نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے اقامت ہو رہی تھی، اب آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی، فرض پڑھنے ہیں۔ کیوں؟ اہم کیا ہے؟ فرض۔ سنت کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب فرض نماز ہو تو پھر کوئی اور نفل نماز نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا ابا جی پیاس سے تڑپ رہا ہے، پانی 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 کر رہا ہے، اور آپ بیٹھے چچا کی ٹانگوں پر تیل کی مالش کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو؟ کیوں؟ چچا جان ہے، پہلے باپ کو پانی پلاؤ گے، پہلے چچا کی ٹانگوں پہ تیل لگاؤ گے؟ کہو گے بھائی یہ چچا باپ کی وجہ سے بنانا، باپ نہ ہوتا تو یہ چچا نہ ہوتا، تو پہلے چچا کی اہمیت ہے یا باپ کی؟ باپ کی، اسے پانی پلاؤ گے۔ باپ مر جائے اور آپ چچا کی ٹانگیں دباتے رہو، کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ فرض کی پہلے اہمیت ہے، سنتوں کی بعد میں۔ افضل یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے فرض پڑھیں، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھے، لیٹ ہو گئے، تو پھر نماز ختم ہو گئی، آپ اٹھ کر 2 رکعتیں سنتیں ادا کر لو، صحابی نے ادا کی،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने क्या पढ़ा? उसने कहा मेरी फजर की सुन्नतें रहनी थी। चुप रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल को देखकर चुप हो जाएं वो अमल भी दीन बन जाता है। ये अथॉरिटी किसी पीर मुल्ला को नहीं है। हाँ, दूसरा क्या है कि आपने उस वक्त नहीं पढ़नी तो सूरज के निकलने के बाद पढ़े। लोग दुरूद पढ़ते हैं तो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं? तबलीगी आलिम ने बताया आपने फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगी है ये या नहीं? इस आलिम ने दो हदीसें सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद पढ़ा जाए तो दुरूद अल्लाह के नबी पर पहुंचाया जाता है। एक रिवायत है मन सल्ला अलैया इंद कब्री फसमअतु, जो मेरी कब्र पे आके दुरूद पढ़ता है मैं उसको सुनता हूं। ये रिवायत सही नहीं है। ये रिवायत सही नहीं है। सही रिवायत क्या है कि अल्लाह के फरिश्ते हैं जो ज़मीन पे घूमते हैं, जहां कहीं कोई मुझ पे दुरूद पढ़ता है वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह की रहमतें कन्वर्ट होकर अल्लाह के नबी पर नादिल होती हैं। कैसे? कैफियत का इल्म अल्लाह को है। फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगी, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगी जाती है, जरूरी है। आप सलाम फेरते कहते हो अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये अस्तगफिरुल्लाह क्या है? दुआ है। अस्तगफिरुल्लाह क्या है? दुआ है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम, ये क्या है? दुआएं हैं। 33 दफा सुभानअल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर क्या है? आयतल कुर्सी क्या है? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार क्या है? ठीक है, ये सारी दुआएं हैं, की जाएं, दुरुस्त है। लेकिन जो हमारे यहां चलता है, इमाम ने कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम के पेट में दर्द है, आपकी बकरी गुम गई होगा तो अल्लाह मेरे पेट में दर्द है, आप कहते हो आमीन, आपकी बकरी मिल जाएगी आपको। सलाम मुंह पे फेरा और आपकी उठ के निकल लिए। अरे भाई, वो सारी दुआएं जो रसूलुल्लाह ने सिखाई थी वो तो गई। जब बिद्दत आती है सुन्नत उठ जाती है। याद करना असूल, जब बिद्दत आती है सुन्नत क्या थी कि आप सलाम फेरते कहो अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंत सलाम। अब क्या हुआ? अब बिद्दत आ गई, उसकी जगह पर क्या? सलाम अलैकुम सलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हो गए। अल्लाह के नबी सल्लम के पास गरीब सहाबा आए, कहने लगे अल्लाह के नबी अमीर साहबा जीत गए, हम हार गए। कहा क्या हुआ? कहा वो सदका करते हैं, खैरात करते हैं, जिहाद में खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आपने कहा क्या तुम्हें कोई ऐसा अमल ना बता दूं जिस अमल के करने की वजह से तुम अमीर सहाबा की सदका खैरात से आगे निकल जाओ? कहा जरूर बताओ। कहा 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ो, इससे तुम्हें अल्लाह वो अजर व सवाब देगा कि उनके नफका खैरात से बढ़ जाओगे। अब ये गरीब साहबा गए और चुप के ना बैठे। कुछ दिनों के बाद फिर अल्लाह के नबी के पास शिकायत लेकर आ गए, अल्लाह के नबी हमने तो प्राइवेसी करने की बड़ी कोशिश की कि हमारा राज लीक आउट ना हो, लेकिन क्या करें उन अमीर साहबा को भी पता लग गया, उन्होंने भी शुरू कर दिया। अब क्या करें? आपने कहा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। ठीक है, तो आपके वो हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ करने की वजह से जो आपकी हाजत है आप वो नहीं मांग सके, नंबर 1। नंबर 2, जो सुन्नतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हैं वो सारी रह गई। अल्लाह हमें सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। गुस्से में आकर मैंने कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। कोई भाई प्यार में भी देता है? सोचो, कोई तलाक प्यार में बड़ा बीवी पे राजी होगा, जी मुझे आज आप पर बेगम साहिबा बड़ी प्यार और मोहब्बत आ रही है, जाओ मैं आपको तलाक देता हूं। किसी ने किया? जो देता है गुस्से में ही देता है, प्यार में कोई नहीं देता। गुस्से में आकर मैंने ये कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। किसी दूसरे आदमी के सामने ये अल्फाज मैंने बार बार दोहराए, हालांकि इससे पहले मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा था। इसका इल्म अभी तक मेरी बीवी को नहीं, लिहाजा ये तलाक हो गई या नहीं हो गई? हो गई। डंडे बजाओ, हो गई। अब अगला जवाब रहता है जो मैं साइल से पूछकर बताऊंगा। अब ये बताओ साइल कौन है? मोहम्मदी है या गैर मोहम्मदी है? अगर वो चिश्ती, कादरी, रिजवी, नूरी, सोहरवर्दी है तो जाओ अपने मौलवियों से फतवा लो, और उनके मौलवी फतवा क्या देंगे? क्या फतवा देंगे? पीर मुरीद आता है, पीर जी हैं, मैं अपनी बीवी को ना तलाक दे बैठा, तलाक तलाक तलाक, बरस, एक ही दफा बरस 3 गोलियां मारती। कहा अच्छा एक ही दफा, एक ही मजलिस में? हाँ जी। कहता फिर तीनों हो गई। कहता जी हुण की करा? कहता हलाला करवा ला।
मौलवी साहब किससे करवाऊं? कहा नेक से, शरीफ से, सूफी से, हाजी से, मुत्तकी से, परहेजगार से, वादे के पाबंद से, आज लेके कल छोड़ दे उससे। कहा जी इन्नी सिफतां तुहाडे च ही ने, इतनी सिफतें आप में है, ये नेक कारे खैर आप ही करो, ठीक है। अगर वो भाई सवाल करने वाला उस कुएं का पानी पीता है तो अपने मौलवियों के पास जाए, और अगर वो हर मसले में मुहम्मदी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। आपने एक सहाबी ने आपको आकर बताया मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, 3 मरतबा दी। आपने कहा जाओ उससे रुजू कर ले। आपने फरमाया, सहाबी ने फरमाया अल्लाह के नबी मैं तो 3 दफा तलाक 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 कह चुका हूं। कहने लगे जा उससे रुजू कर ले, मुझे पता है तूने 3 दी, एक मजलिस की 3 दफा दी हुई तलाक को रसूलुल्लाह 1 काउंट करते हैं। अत्तलाकु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। आपने 1 तलाक दे दी, 1 दफा कही, 3 दफा कही, 50 दफा कही या 100 दफा कही, फिर कुछ अरसे के बाद आपने तलाक दे दी, आपकी 1 हो गई, दूसरी होगी। अत्तलाकु मर्रतान, 2 चांस आपके खत्म हो गए। फइमसाकुम बिल मारूफ, अब काबू रखो। औ इहसान, अत्तलाकु मर्रतान फइमसाकुम बिल मारूफ औ तसरीहुन बिइहसान, या एहसान करके छोड़ दो या इंसाफ के साथ इसे एहसान के साथ, प्यार के साथ, मारूफ के साथ काबू रख लो। हलाला याद करना, हलाला दीन मुहम्मदी के अंदर बेगैरती का टिक्का है, ये कोई गैरतमंदी का काम नहीं है, और फिर अकल के भी खिलाफ है। गुस्सा किसको आया? बोलो, गुस्सा किसको आया? मर्द को। तलाक किसने दी? कसूर किसका? हलाला ये अपना करवाए, बेगम का क्यों करवाता है? गुस्सा इससे आया, तलाक इसने दी, गलती इसकी, बीवी तो घर बैठी रोटियां पका रही बेचारी, अब उसको क्यों, उसका क्यों हलाला करवाता, अपना करवा के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान अल्लाह, अल्लाह की लानत है हलाला करने वाले पर, हलाला करवाने वाले पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उखबिरुकुम बितैसिल मुस्तआर, हदीस के लफ्ज है सुनिए, क्या मैं तुम्हें किराए के सांड की खबर ना दूं? किराए का सांड, ये पंजाब के रहने वाले जमींदार लोग जो भैंसे रखते हैं वो किराए का सांड समझते हैं ना, हैं? आपने फरमाया क्या तुम्हें किराए के सांड की खबर ना दूं? किराए का बकरा, किराए का सांड, किराए का झोटा। जब भैंस हीट पे आती है किसी से झोटा मांग के, उससे जुफ्ती करवा के, बीज रखवा के वापिस कर देते हैं। साहबा ने कहा बताओ कौन है अल्लाह के नबी? फरमाया अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला करवाया जाए, ये करने वाला किराए का सांड है। अल्लाह हमें सही दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।